Good morning, children. I am fine. Hope same with you. In today's session, we are going to read a new lesson. It is My Childhood. It is an extract taken from Wings of Fire. Wings of Fire is a famous book written by our former president APJ Abdul Kalam. We directly go into reading. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainul Abdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyamma. I do not recall the exact number of people she fed every day. But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together. పూర్వపు మద్రాసు రాష్ట్రంలోని ద్వీప పట్టణమైన రామేశ్వరంలో నేను ఒక మధ్యతరగతి తమిళ కుటుంబంలో జన్మించాను. మా నాన్న జైనులబ్దీన్కి పెద్దగా చదువు లేదు, సంపద లేదు. ఈ లోపాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వారికి సహజంగా తెలివితేటలు ఉన్నాయి, ఔదార్యము ఉంది. ఆయనకు మా అమ్మ ఆశయమ్మ రూపంలో ఆదర్శన గృహిణి ఉంది. ఆమె రోజుకి ఎంతమందికి అన్నం పెట్టేదో తెలియదు, కానీ మా కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎంతమంది ఉన్నామో అంతమంది కన్నా ఎక్కువ మంది మా ఇంట్లో భోజనం చేసేవారు. ఈ పాఠం మొత్తం కూడా ఫస్ట్ పర్సన్లో నేను నేను అని వినబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది అబ్దుల్ కలాం గారి ఆత్మకథ. ఆయన తన కథను తాను చెప్పుకుంటున్నాడు. కాబట్టి ఇందులో లెసన్ అనేది ఐ వాజ్ బార్న్ అని స్టార్ట్ అయింది. అంతేకాకుండా మొదటి వాక్యంలోనే ఐలాండ్ టౌన్ ఆఫ్ రామేశ్వరం అని ఉంది. రామేశ్వరం అనేది మన హిందూ మహాసముద్రంలో ఉండే ఒక ద్వీపం, అదొక పట్టణం. ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. నేను వారి సంతానంలో ఒకడిని అని అబ్దుల్ కలాం గారు అంటున్నారు. ఎత్తుగా అందంగా ఉన్న తల్లిదండ్రులకు పొట్టివానిగా అంత గుర్తించనవసరం లేని రూపంతో ఆయన పుట్టాడట. 19వ శతాబ్దం మధ్యకాలంలో వారి పూర్వీకులు కట్టిన ఇంటిలోనే వాళ్ళు ఉంటున్నారు. అది దీర్ఘకాలం ఉండే విధంగా కట్టిన పెద్ద ఇల్లు. రామేశ్వరంలోని మసీదు వీధిలో దాన్ని సున్నము ఇటుకలతో పక్కాగా నిర్మించారు. నా తండ్రి ఒక ముని వంటివాడు. అనవసరమైన సౌకర్యాలు, విలాసాలు ఆయన త్యజించారు. అయినప్పటికీ అవసరమైన వాటినన్నిటినీ సమకూర్చేవారు. అంటే ఆహారం, మందులు, బట్టలు మొదలైనవి. నిజం చెప్పాలంటే నాది భౌతికంగాను భావోద్వేగపరంగాను ఎంతో భద్రత గల బాల్యం అని అబ్దుల్ కలాం గారు అంటున్నారు. ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ బ్రోక్ అవుట్ in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the
war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanishkodi. That forced my cousin Samshuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. Samshuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in my earning my own money for the first time. అబ్దుల్ కలాం గారు అంటారు, ఆయనకు 8 వయసు అప్పుడు, అంటే 1939వ సంవత్సరం అది. ఇప్పుడు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది. అయితే ఎందుకో ఏమో కానీ ఆయనకి ఇంతవరకు అర్థం కాలేదట, మార్కెట్లో చింతగింజలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడ్డది. అతను చిన్నతనంలో మసీదు వీధిలో, రామేశ్వరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో చింతగింజల్ని సేకరించి ఒక కిరాణా షాప్కి అమ్మేవాడట. దానివల్ల ఆయనకు ఒక అనా లభించేదట. ఇప్పటికి కూడా ఆ యొక్క సంపాదన చాలా గొప్పగా అనిపిస్తూ ఉంటుందట ఆయనకి. వాళ్ళ బావ ఎప్పుడు ఆయనకు యుద్ధ విషయాలు చెప్తూ ఉండేవాడట. ఆయన చెప్పిన విషయాలని తర్వాత రోజు దినమణి పత్రికలో చూసేవాడట. అబ్దుల్ కలాం గారు జన్మించిన రామేశ్వరం అనేది మారుమూల ప్రాంతం. అయితే యుద్ధం యొక్క ప్రభావం అక్కడ అంతగా కనబడలేదు. కానీ భారతదేశము మిత్రపక్ష సైన్యాల్లో చేరాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే అప్పుడు భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు. బ్రిటిష్ వారు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఉన్నారు కాబట్టి భారతదేశం కూడా తర్వాత కాలంలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొనవలసి వచ్చింది. దాంతో అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించారు. అత్యవసర పరిస్థితి యొక్క మొదటి ఫలితం ఏంటిదంటే, రామేశ్వరం స్టేషన్లో ఉన్న స్టేజీని రైల్వే స్టేషన్ స్టేజీని ఎత్తివేశారు. దీంతో వార్తాపత్రికల కట్టల్ని రామేశ్వరం ధనుష్కోడి మధ్య ఉన్న రోడ్డు పైన కదులుతున్న ట్రైన్లోంచి ఒక అట్టగా కట్టి విసిరివేసేవాళ్ళు. అయితే ఆ పేపర్ ఏజెన్సీ మన అబ్దుల్ కలాం గారి సోదరుడైన శంషుద్దీన్ నడిపిస్తుండేవాడు. అయితే ఆ కట్టల్ని పట్టుకోవడానికి ఆయనకు ఒక సహాయకుని అవసరం ఏర్పడింది. అయితే ఆ అవసరానికి ఎవరు పనికొస్తారని చూస్తుండగా ఆయన సోదరుని యొక్క దృష్టి అబ్దుల్ కలాం పైన పడింది. ఆ రకంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఒక అర్థవంతమైన పనిని అబ్దుల్ కలాం గారు చేపట్టారు. తత్ఫలితంగా ఆయన జీవితంలో మొదటిసారిగా జీతం అందుకున్నాడు. అర్ధ శతాబ్దం తర్వాత కూడా మొదటి జీతం పొందిన గర్వం ఇప్పటికి కూడా ఆయనలో కనిపిస్తూ ఉంటుందని అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్తున్నారు. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. And so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood: Ramanatha Shastri, Aravindan, and Sivaprakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims,
and Sivaprakasan became a catering contractor for the Southern Railways. ప్రతి శిశువు తన సహజ గుణాలతో ప్రత్యేక సాంఘిక భావోద్వేగ వాతావరణంలో జన్మిస్తాడు. అధికారికంగా కొన్ని పద్ధతుల్లో శిక్షణ పొందుతాడు. నేను నా తండ్రి నుంచి నిజాయితీ, క్రమశిక్షణ నేర్చుకున్నాను. నా తల్లి నుండి మంచితనం, జాలి నేర్చుకున్నాను. అలాగే నా ముగ్గురు సోదరులు, చెల్లెలు కూడా నేర్చుకున్నారు. నాకు చిన్నతనంలో ముగ్గురు సన్నిహితులైన స్నేహితులు ఉండేవారు. వారు రామనాథ శాస్త్రి, అరవిందన్, శివప్రకాశన్ అనేవారు. ఈ పిల్లలందరూ సనాతన బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు చెందినవారు. మా మతభేదాల వల్ల కానీ, పెంపకాల వల్ల కానీ మేము ఎప్పుడూ తేడాగా భావించలేదు. రామనాథ శాస్త్రి రామేశ్వర దేవాలయపు ప్రధాన అర్చకుడైన పక్షి లక్ష్మణ శాస్త్రి యొక్క కుమారుడు. తర్వాత ఆయన అర్చక పదవిని తండ్రి తర్వాత తాను చేపట్టాడు. అరవిందన్ యాత్రికులకు రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించేవాడు. శివప్రకాశన్ దక్షిణ రైల్వే వారికి క్యాటరింగ్ కాంట్రాక్టర్ అయ్యాడు. During the annual Sri Sitarama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Events from Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. Stop it. ప్రతి ఏటా జరిగే సీతారామ కళ్యాణానికి మా కుటుంబం ప్రత్యేక ప్లాట్ఫామ్ కట్టి పడవల్ని ఏర్పాటు చేసేది. ఆ పడవలు రామతీర్థం అనే సరస్సు మధ్యలో ఉన్న చోటుకి విగ్రహాలను తీసుకొని వచ్చేవి. ఆ ఆలయం మా ఇంటి దగ్గరే ఉంది. పిల్లలు రాత్రిపూట పడుకోబోయేటప్పుడు రామాయణంలోని సంఘటనల్ని, ప్రవక్త యొక్క జీవితంలోని సంఘటనల్ని మా అమ్మమ్మ కథలుగా చెప్పేవారు. వన్ డే when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanatha Shastri, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanatha Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. నేను రామేశ్వరం ప్రాథమిక పాఠశాలలో 5వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు ఒక కొత్త ఉపాధ్యాయుడు వచ్చాడు. నేను ముస్లిం అయినందువల్ల ఒక టోపీ పెట్టుకొని జంజం వేసుకున్న రామనాథ శాస్త్రికి పక్కగా మొదటి వరుసలో కూర్చునేవాడిని. ఒక హిందూ అర్చకుడి కుమారుడు ఒక ముస్లిం బాలునితో కలిసి కూర్చోవడం ఆ ఉపాధ్యాయుడు జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. మా సాంఘిక అంతస్తును బట్టి నన్ను వెనుక బెంచి మీద కూర్చోమన్నాడు. ఆ ఉపాధ్యాయుడు నాకు రామనాథ శాస్త్రికి కూడా బాధ కలిగించాడు. నేను చివరి వరుసలోకి వెళ్తున్నప్పుడు అతడు కిందికి చూస్తూ ఉండిపోయాడు. ఆ విధంగా అతడు ఏడుస్తున్న దృశ్యం నా మీద శాశ్వతమైన ముద్ర వేసింది. స్కూలు ముగిసిన తర్వాత మేము ఇంటికి వెళ్ళి మా తల్లిదండ్రులకు జరిగిన సంఘటన గురించి చెప్పాం. లక్ష్మణ శాస్త్రి ఆ ఉపాధ్యాయుని పిలిపించి
అమాయకులైన పిల్లల మనసుల్లో సాంఘిక అసమానత్వం గురించి, సామాజిక ద్వేషం గురించి భావాల్ని వ్యాపింపజేయొద్దని అతన్ని హెచ్చరించారు. అతడు క్షమాపణైనా చెప్పాలి లేదా స్కూలుని, ఊరిని కూడా విడిచి వెళ్ళాలని ఆదేశించాడు. ఆ ఉపాధ్యాయుడు తన తప్పిదాన్ని తెలుసుకోవడమే కాకుండా లక్ష్మణ శాస్త్రి అంత దృఢంగా చెప్పిన మాటల వల్ల పూర్తిగా మారిపోయాడు. On the whole, a small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher, Shiva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. మొత్తం మీద రామేశ్వరంలోని సమాజంలో అంతరాలు దృఢంగా ఉండేవి. అయితే మా సైన్స్ టీచర్ శివసుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ సనాతన బ్రాహ్మణుడైనా, అతని భార్య ఎంత సాంప్రదాయకురాలైనా అతను తిరుగుబాటుదారుడయ్యాడు. సాంఘిక అడ్డుగోడల్ని తొలగించి ఎటువంటి స్థాయి నుంచి వచ్చిన వారైనా కలిసిమెలిసి ఉండడానికి చాలా కృషి చేశాడు. అతడు గంటల కొద్దీ నాతో ఉండేవాడు. కలాం, నువ్వు బాగా అభివృద్ధి చెంది పెద్ద పట్టణాల్లో బాగా చదువుకున్న వారితో సమానం కావాలి, అది నా కోరిక అని అనేవారు. One day, he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shivasubramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shivasubramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited the house the next week, Shivasubramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. ఒకరోజు అతడు నన్ను వారింటికి భోజనానికి పిలిచాడు. ఒక ముస్లిం బాలుడు సాంప్రదాయకంగా ఉండే తమ ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానించబడడం అతని భార్యను భయభ్రాంతురాలు చేసింది. తమ వంటగదిలో నాకు వడ్డించడానికి వీలు లేదంది. శివసుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ ఏమీ కంగారు పడలేదు. తన భార్య మీద కోపం కూడా తెచ్చుకోలేదు. తానే స్వయంగా నాకు వడ్డించి నా పక్కన కూర్చొని భోజనం చేశాడు. వంటగది తలుపు పక్క నుండి ఆమె మమ్మల్ని చూస్తూ ఉంది. ఆమె నేను తినే పద్ధతిలో కానీ, నీరు తాగే పద్ధతిలో కానీ, భోజనం అయిన తర్వాత నేలను శుభ్రం చేసే పద్ధతిలో కానీ తేడాను గమనిస్తుందని అనుకున్నాను. నేను ఇంటి నుండి వెళ్తూ ఉండగా శివసుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ మళ్ళీ వచ్చే వారాంతరంలో భోజనానికి రమ్మని ఆహ్వానించాడు. నేను సందేహించాను. సందేహపడకు, ఎప్పుడైతే ఒక పద్ధతిని మార్చాలనుకుంటున్నామో సమస్యల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అని శివసుబ్రహ్మణ్యం అన్నారు. మరుసటి వారం వారింటికి వెళ్ళాను. అతని భార్య నన్ను వంటగదిలోకి తీసుకుని పోయి స్వయంగా తానే వడ్డించింది. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. He told me
as if thinking aloud. Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun, alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసింది. భారతదేశం త్వరలో స్వాతంత్రాన్ని పొందబోతుంది. భారతీయులు తమ స్వంత భారతదేశాన్ని నిర్మించుకుంటారని గాంధీజీ అన్నారు. దేశమంతా అనుకోకుండా బంగారు భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి. నేను రామేశ్వరాన్ని విడిచి జిల్లా కేంద్రమైన రామనాథపురంలో చదవడానికి నా తండ్రిని అనుమతి అడిగాను. గట్టిగా పైకి అంటున్నట్టుగా ఆయన, అబుల్, నువ్వు అభివృద్ధి చెందడానికి వెళ్ళాలని నాకు తెలుసు. ఒక సముద్ర పక్షి ఒంటరిగా గూడు లేకుండా సూర్యుని దాటుకుంటూ ఎగరదా అని అన్నాడు. సందేహిస్తున్న నా తల్లికి ఖలీల్ జిబ్రాన్ చెప్పిన మాటల్ని చెప్పాడు. నీ పిల్లలు కారు. జీవితం తనకు తానే కోరుకున్న కుమారులు కుమార్తెలును. నీ ద్వారా వాళ్ళు వచ్చారు, కానీ నీ నుండి కాదు. నువ్వు వాళ్ళని ప్రేమించవచ్చు, కానీ నీ ఆలోచనలు వారికి ఇవ్వవద్దు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆలోచనలు ఉంటాయి. డాక్టర్ కలాం, in this part of his autobiography, he explained about his birth and family, his inherited qualities, situations of Second World War, his friends, how the people of Rameshwaram lived together through two incidents. One is school incident and another is dinner incident. And his parents' decision to send him to Ramanathapuram for higher studies are very well discussed. And if you are interested, you can read his book Wings of Fire. It is a good book and you will feel so much interested if you go through it.